السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16 پارہ ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ کل جو پڑھا گیا تھا سورہ کہف کا آخری حصہ، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کی شروعات کی کہ روایت آتی ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ میں اس زمین پر سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو، آپ اپنے ساتھ ناؤ میں جاؤ، ایک غلام ساتھ لو، ایک مچھلی کو اپنی ٹوکری کے اندر رکھو اور جاؤ اس جگہ جہاں پر دو سمندر ایک ساتھ ملتے ہیں، اس جگہ پر آپ کو ہمارا ایک بندہ ملے گا جو آپ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اب یہ جب لے کر نکلے سفر کرتے کچھ دور، پھر آرام کرتے، سفر کرتے آرام کرتے، اس حالت کے اندر ایک جگہ پر ان کی ٹوکری سے مچھلی نکل کر چلی گئی۔ غلام جو ان کے ساتھ تھے، ان کا نام یوشع بن نون تھا، انہوں نے مچھلی کو دیکھا جاتے ہوئے تو اللہ کی طرف سے کرشمہ یہ ہوا کہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی۔ سمندر کے اندر وہ جب گئی تو اس نے سمندر کے اندر یعنی پانی کے اندر ایک راستہ سرنگ بنا دی تھی۔ اب یہ کچھ اور آگے بڑھ گئے، تب حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی بھوک لگ رہی، کھانا نکالو۔ تب غلام نے یہ کہا کہ سنیے، مچھلی ٹوکری سے نکل کر فلاں جگہ پر چلی گئی تھی اور شیطان نے مجھے یہ چیز بھلا دی کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ کر پیچھے کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر مچھلی، جہاں پر مچھلی گری تھی، اس جگہ پر ایک راستہ بن گیا تھا۔ اسی جگہ پر تھوڑی دوری پر ان کو حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ حضرت خضر کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں ماننا چاہیے۔ یہ نہیں ماننا چاہیے کہ میں سب چیزوں کا جاننے والا ہوں، کیونکہ جاننے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے سیکھو، دیکھیے ان کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ 3 واقعات ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خضر یہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ بات چیت نہیں، میرے پاس سوال نہیں کرو گے، جو میں کروں چپ چاپ دیکھتے رہنا، بس سوال مت کرنا۔ ٹھیک ہے، شرط مان لی گئی۔ اب حضرت خضر کے ساتھ آپ چلے تو سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک کشتی، یعنی ایک کشتی کے اندر وہ لوگ سوار ہوئے دونوں کہیں جانے کے لیے، تو اس کشتی کے اندر جو پاٹے، یعنی جس لکڑی سے کشتی کو بنایا جاتا ہے، حضرت خضر نے ایک پاٹا اکھاڑ دیا، یعنی کشتی کو ایبدار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم نے یہ کیا، وہ تم کو سپورٹ کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اور تم ایسا کر رہے ہو۔ آپ نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا سوال مت کرنا، کہا معاف کر دیجئے، اب نہیں کروں گا۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے، انہوں نے ایک بچہ دیکھا، بچے کو قتل کر دیا، تو بولے یہ تو بہت بڑا منکر کا کام آپ نے کر دیا، حرام کام آپ نے کر دیا۔ کہا میں نے کہا تھا نا مجھ سے سوال مت کرنا، کہا اب نہیں۔ کہا اگر اب سوال کیا تو بس لاسٹ ہے، اس کے بعد میں تمہارے سے الگ ہو جاؤں گا۔ تیسرا سوال، ایک بستی کے اندر گئے، وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کھانا کھلائیے، تو لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے منع کر دیا۔ اسی بستی میں ایک دیوار تھی، جو دیوار ایک طرف جھکی ہوئی تھی، یعنی گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اسے ہاتھ لگا کر، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح کر دیا معجزے کے طور پر۔ تب موسیٰ نے کہا کہ ارے یہ قوم کھانا تو کھلا نہیں رہی، آپ ان سے اجرت لے لیجئے۔ تو آپ نے کہا کہ بس اب ہمارا ساتھ ختم یہیں پر، اب 3 چیزیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز کہ جو کشتی کو میں نے توڑا تھا وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا، تو میں نے پاٹا اکھاڑ دیا، نہیں وہ کشتی تو عیبدار ہو گئی، اس کے اندر ایک عیب آ گیا، ٹوٹی ہوئی ہے، تو بادشاہ اس کو نہیں لے گا۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا، میں نے بچے کو اس لیے مارا تھا کہ بچہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو ماں باپ کو کفر پر لے جائے گا، یعنی پریشان کر کر کے کافر بنا دے گا، اس لیے میں نے اسے قتل دیا۔ اب اللہ ان کو ایک ایسی اولاد دے گا جو ایمان والی اولاد ہوگی۔ تیسری چیز جو تم نے دیوار کے بارے میں پوچھا، اس دیوار کا مسئلہ یہ ہے کہ اس بستی کے اندر 2 یتیم بچے رہتے ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپا کر رکھا ہے۔ اب جب وہ بچے جوان ہوں گے تو اپنا خزانہ خود بخود نکال لیں گے، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگوں کو دکھ جاتا، لوگ چھین لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا تھا، یہ علم اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ انسان کو کبھی بھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہمارے سامنے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے آیت نمبر 83 کے بعد میں، ذوالقرنین اور یاجوج اور ماجوج کا واقعہ۔ ذوالقرنین کے بارے میں ویسے تو بہت زیادہ اختلافات زمانوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی اچھی اس کی جو تشریح کی، بڑی اچھی جو محنت کی اس کے پیچھے، وہ سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین سکندر تھا، کرن کہا جاتا ہے اصل میں سنگ کو۔ کئی وجہ ہے، ایک وجہ اس کو ذوالقرنین کہنے کی یہ کہ اس کی حکومت جو ہے وہ مشرق سے مغرب تک، یعنی پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، دنیا کے 2 سنگ جسے کہا جائے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اسے 2 سنگ والا کہا جاتا ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ اس کے سر پہ یقیناً 2 سنگ تھے، کچھ کہتے ہیں اس کی بالوں کی 2 لٹیں ایسی تھی جو سنگ کی طرح دکھتی تھی۔ تو بہرکیف کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد روم کا سکندر ہے، لیکن وہ بات زیادہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے مراد ایک بادشاہ ہے جس کا نام سائرس تھا، جس کو خسرو بھی کہا جاتا تھا۔ بہرکیف وہ بادشاہ تھا جو ایمان والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ جب یہ سفر کرتے کرتے ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا کہ وہاں پر 2 پہاڑوں
के बीच में कौम रहा करती थी, यानी दो पहाड़ों के बीच में खाई वाला रास्ता था, वहाँ एक कौम रहा करती थी। ये बातचीत समझ नहीं पा रहे थे, यानी ना इनकी जुल्करनैन इनकी बात को समझ पा रहा था, ना वो उसकी बात को समझ पा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जुल्करनैन को ये ताकत दी कि उनकी बात समझा। तो पूछा क्या मसला है? कहा हम एक कौम से बहुत ज्यादा परेशान है जिनका नाम याजूज और माजूज है। ये कौम हमारे पास आती है, खूब कत्लो गारतगिरी करना, खाना छीन लेना, परेशान करना, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऐसा कीजिए, पहाड़ों के जिस रास्ते से ये लोग आते हैं उन दो पहाड़ों के बीच में आप एक रास्ता एक सद बना दीजिए, एक ऐसी बॉर्डर बना दीजिए कि जिसकी वजह से ये लोग आ ना पाए। तो और हम उसके बदले आपको पैसा भी देंगे। कहा नहीं, तुम तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो, तुम तो सिर्फ मेरी मदद कर देना। कहा क्या? कहा लोहे की बड़ी बड़ी चादरें लेकर आओ। लोहे की मोटी मोटी चादरों से पहले उन्होंने दीवार बनाई, उसके बाद उसके अंदर तांबा पिघला कर डाला ताकि वो दीवार बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। अगर आप हदीसों को पढ़ें तो सही बुखारी मुस्लिम में इसकी कुछ तशरीहात ऐसी भी मौजूद है कि वो सद यानी वो जो दीवार बनाई थी जुल्करनैन ने, उस दीवार को रोज याजूज और माजूज तोड़ने की कोशिश करते हैं। तोड़ते 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 बिल्कुल करीब में आ जाते हैं। सूरज जब उठने लगता है खूब ज्यादा तो वो लोग कहते हैं कि चलो कल तोड़ेंगे। जाते हैं, अल्लाह ताला उस दीवार को वापस पुरानी कंडीशन पे कर देता है। फिर दूसरे दिन तोड़ते हैं, फिर तीसरे दिन तोड़ते हैं, यहाँ तक कि कयामत के करीब जब इन लोगों के निकलने का वक्त आएगा उस दिन ये लोग दीवार को तोड़ते 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 बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे। फिर कहेंगे अब कल तोड़ेंगे, लेकिन एक जुमला क्या कहेंगे कि इंशाअल्लाह कल हम इसको पूरा तोड़ देंगे। इंशाअल्लाह बोलने की वजह से अल्लाह ताला उस दीवार को वैसे ही रखेगा जैसे वो थी। दूसरे दिन वो लोग आएंगे, दीवार को तोड़ देंगे, उसके बाद कत्ल और गारतगिरी मचाएंगे, चारों तरफ लोगों को कत्ल करना। कुछ ज़ईफ रिवायतों में ये भी आता है कि वो पानी और खाना भी दुनिया का खत्म कर देंगे। लेकिन बहरकैफ ये है कि वो आएंगे, दुनिया में फसाद मचाएंगे, लोग महलों में कैद हो जाएंगे, किलों के अंदर चले जाएंगे, अपने आप को दीवारों के पीछे छुपा लेंगे। लेकिन ये लोग ऐसे तीर मारेंगे आसमान की तरफ कि तीर जमीन पर आएंगे और इंसानों के ऊपर लगेंगे। बहरकैफ बहुत ज्यादा फसाद मचाना, लोगों को परेशान करना, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का दौर रहेगा। अब उस दौर के अंदर जब ये लोग आएंगे, खूब फसाद मचाने के बाद एक दौर ऐसा आएगा कि इनके बिस्तरों में अल्लाह ताला एक छोटा सा ऐसा कीड़ा पैदा करेगा। ये कीड़े के जरिए वो पूरी कौम खत्म हो जाएगी, पूरी कौम मर जाएगी, और उसके बाद अल्लाह ताला वापस अदल इंसाफ कायम करेगा। तो बहरकैफ याजूज और माजूज का अगर आप ज्यादा तफसील चाहें तो नेट पर भी मौजूद है, किताबों में हदीस की भी तफसीलात जुल्करनैन और याजूज और माजूज की मौजूद है। बहरकैफ ये कौम आएगी, इसका इस तरह का मामला होगा। इन सारी चीजों का तस्करा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, और ये कौम आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जैसा कि जिक्र किया सूरह कहफ के अंदर, यकीन इनकी वो दीवार भी मौजूद है, याजूज माजूज भी मौजूद है, वो कौम मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जैसा कहा वो हक हम मानते। लेकिन कहाँ है? अल्लाह ताला ने इस चीज को हमसे छुपा रखा है। अब इस पर कई लोगों की अटकल है, कोई कहते हैं चीन में, कोई कहते हैं अमेरिका के अंदर एक अलग इलाका है, कोई कहाँ बताते हैं। बहरकैफ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जगह को हमसे छुपा रखा है। अगर अल्लाह चाहता तो कुरान में उसका जिक्र भी कर देता। बहरकैफ कई लोगों ने अलग अलग तहकीकात की और लोग कहते हैं कि ऐसी दीवार मौजूद है, और हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ज्यादा सही का जानने वाला है। तो इस कौम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तस्करा किया। उसके बाद अल्लाह ताला एक जुमला जो सूरह कहफ के आखिर में इरशाद फरमाता है कि कह दीजिए मोहम्मद रसूलुल्लाह लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिद अल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमाति रब्बी, कि अल्लाह ताला की तारीफ ये समंदर को अगर इन्हें स्याही बना दिया जाए तो भी अल्लाह ताला की तारीफ नहीं हो सकती। कह दीजिए मैं तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूँ, बस फर्क ये है कि मुझ पर वही की जाती है। कह दीजिए कि यकीनन मेरा रब एक है, यानी अल्लाह है। तो जो चाहता है अल्लाह ताला से मुलाकात करना, वो नेक अमल करे और अल्लाह के साथ किसी को शिरक न करे, शरीक न करे। तो इससे पता चलता है अल्लाह ताला वही अमल कबूल करता है जिस पर हुक्म अल्लाह का हो और तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। उसके बाद जो सूरत आज हमारे सामने तिलावत की गई वो सूरह मरियम है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तफसील के साथ वाकया जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ज़करिया का वाक़या जिक्र किया। वो ज़करिया जो मरियम को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, बुजुर्गी में अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद दी तो वो ताज्जुब करने लगे कि अल्लाह बुजुर्गी में औलाद होगी। तो अल्लाह ने कहा कि देखिए अल्लाह के लिए सारे मामलात आसान है, अल्लाह ताला जो चाहता है। सोचो जब अल्लाह ताला ने तुम कुछ नहीं थे तुम्हें पैदा कर दिया, तो क्या अल्लाह ताला तुमसे एक औलाद पैदा नहीं कर सकता? यकीनन अल्लाह पैदा कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद हजरत मरियम का वाक़या पूरा जिक्र किया कि हजरत मरियम जो एक पाक दामन लड़की थी, इबादत किया करती थी, इबादत के लिए रहा करती थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हामिला और प्रेग्नेंट करवाया। अब देखिए अल्लाह ताला जब देने पर आता है तो कैसे देता है, बिना बाप के उन्हें औलाद देना थी तो अल्लाह ताला ने दी। वो बड़ी परेशान हो गई, अब क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं किसी मर्द से मिली नहीं, मैं सबसे दूर रहती हूँ, कैसे मेरे घर औलाद हो गई। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा वाक़या पढ़िएगा, बड़ा प्यारा वाक़या अल्लाह ताला जिक्र करता है कि अल्लाह ताला ने उनके खाने पीने का इंतजाम किया। वो खजूर के दरख्तों को हाथ
लगाती थी तो गीली खजूरें गिरने लगती थी, वो उन्हें उठाकर खा लिया करती थी, उनका पेट भर जाता था। इसी आलम में उनके घर ये औलाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुए। जब ईसा हुए तो कौम वाले आ गए और कौम वालों ने आकर कहा कि ए हारून की बहन, ए जकरिया जिसने तुझे पाला था, क्या मामला है? तेरे अब्बा भी अच्छे इंसान थे, तेरी अम्मी भी ऐसी गलत इंसान नहीं थी, तो तू ऐसे कैसे हो गई? कैसे तेरे घर ये लड़का पैदा हो गया? इससे पता चलता है कि इंसान के अच्छे होने के लिए माँ बाप का अच्छा होना जरूरी है। यानी अगर माँ बाप अच्छे होते हैं, उनकी तरबियत अच्छी होती है, तो औलाद भी अच्छी होती है। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि जब शादी करना हो तो अच्छी लड़की, दीनदार लड़के से शादी करो, क्योंकि अगर लड़की दीनदार होगी तो वो अपनी औलाद को भी दीनदार बनाएगी। बहर के जब ये औलाद हुई तो लोगों ने ताज्जुब किया। तो हजरत मरियम को जैसा कि अल्लाह ने वही की थी और इन्होंने कहा था कि इस लड़के को, ये लड़का बात करेगा, 29 नंबर आयत में है। तो लड़की जब आके लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारे घर ये लड़का कैसे हो गया, तो मरियम ने कहा इसी से बात करो, यही तुमको बता देगा। तो हजरत ईसा उन बच्चों में से एक है जो उस जमाने में बोले जिस जमाने में बच्चा बोलता नहीं है, गोद में बच्चा है। उन्होंने कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया है, अल्लाह ने मुझे कई मौजज़े देकर भेजा है। बहर के इस तरीके से उनका ये वाक़या तफसील के साथ मौजूद है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इस वाक़े का अल्लाह ने तज़किरा किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़े का तज़किरा किया, उनकी बात को बताया कि उन्होंने कौम को दावत दी। कहा कि क्यों आप शैतान की इबादत कर रहे हैं? अब्बा नाराज हो गए। अब्बा ने कहा कि चला जा, आयत नंबर 46 में कहा कि चला जा, नहीं तो पत्थरों से मार मार कर तुझे कत्ल कर दूंगा। दूर हो गए। फिर कौम वालों को समझाया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया कि जब अपने बीवी बच्चों के साथ थे, उन्होंने यानी तूर, जो जबल तूर है, उसकी तरफ एक आग को देखा तो कहा चलो मैं जाता हूँ, शायद कुछ आग वगैरह कुछ खाना पीना लेकर आऊँ। वहाँ अल्लाह ताला से वो मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 दिन तक अपने पास रखकर उन्हें किताब दी। वो वहाँ थे। इस दौर के अंदर उनकी कौम ने, जैसा मैंने पहले भी बताया, सामरी ने एक बछड़ा बना दिया था सोने का। बछड़े की लोग इबादत करने लगे। हजरत मूसा जब वापस आए गुस्से के अंदर तो उन्होंने कहा हारून, तुम मेरे भाई यहाँ पर मौजूद थे, तुमने क्यों लोगों को नहीं रोका? तो हारून ने कहा कि कौम वालों ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बातों को नहीं माना। बहर कैफ इसके बाद उन्होंने किस तरीके से कौम को दावत दी, किस तरीके से कौम वालों को समझाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा किया। उसके बाद आज हमारे सामने सूरह तौहा पढ़ी गई। सूरह तौहा की इब्तिदा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आपका दिल सख्त हो जाए। यकीनन ये कुरान तो नसीहत उन लोगों को देता है जिन दिलों के अंदर अल्लाह का डर होता है। इससे पता चलता है कि वो दिल जो अल्लाह से डरता है, कुरान उसको हिदायत का रास्ता दिखाता है, लेकिन वो दिल जो अल्लाह से नहीं डरता है, अल्लाह ताला उसे हिदायत का रास्ता नहीं दिखाता है। फिर इसके बाद सूरह तौहा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील के साथ दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया। उस वाक़े के अंदर जब अल्लाह ताला उन्हें कहता है कि जाओ फिरौन को जाकर डराओ, तो उस दौर में जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन का उनका वाक़या पूरा जिक्र किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हजरत मूसा जब छोटे से बच्चे थे, फिरौन के जो काहिन थे उन्होंने बताया कि तेरी कौम में एक लड़का पैदा होगा जो तुझे कत्ल कर देगा बनी इसराइल में। तो फिरौन ने यह ऑर्डर दिया था कि बनी इसराइल में लड़कियों को रहने देना, जितने लड़के पैदा हो उन्हें ज़िबा कर देना। जब मूसा पैदा हुए तो माँ डर गई कि क्या होगा। उन्होंने एक टोकरे में समंदर में मूसा को छोड़ दिया था कि वो जिंदा रहें। ये बहते बहते फिरौन के महल के करीब आ गए। फिरौन की बीवी ने कहा कि मैं तो इसे पालूंगी, ये प्यारा सा बच्चा है। उस जमाने में एक बार तफसीरात के अंदर आता है कि हजरत मूसा का इम्तिहान लेने के लिए फिरौन ने क्या किया, एक अंगारा रखा और एक हीरा रखा। अंगारा और हीरा रखकर उस बच्चे को छोड़ दिया, हजरत मूसा को छोड़ दिया। मूसा गए, बच्चा मतलब जो है हीरे को देखकर उनकी तरफ जाने लगे तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा कि उनको पलट दें। वो पलट के गए, कोयले को मुंह में डाल दिया। उसकी वजह से उनकी जबान के अंदर लुकनत आ गई थी, हकलाहट आ गई थी। उस वक्त जब ये छोटे से बच्चे थे, ये किसी का दूध नहीं पी रहे थे। अल्लाह ताला कुरान की इसी आयत में जिक्र करता है, आप अगर पढ़ेंगे तो आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला कहता है कि माँ से चूके बच्चा दूर हो गया था। हजरत मूसा दूर हो गए थे, माँ चाहती थी बच्चा लौट जाए, तो अल्लाह ताला ने कैसे लौटाया कि उनकी बहन पीछे पीछे चल रही थी कि ये बच्चा जाता कहाँ है। हजरत मूसा की बहन जो है वो साथ साथ चल रही थी। उन्होंने देखा कि फिरौन के घर के पास पहुंच गया। फिरौन के घर जब पहुंच गया तो वहां हजरत मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे थे। बहन ने जाकर कहा कि सुनो, बस्ती में एक औरत रहती है, वहां पर छोड़ दो, शायद उनका ये दूध पी लें, जो हजरत मूसा की असल वालदा थी। अल्लाह ताला कहता है कि जब मैं, देखिए अल्लाह ताला बचाने पर आया तो कैसे बचाया। वो फिरौन जो लड़कों को मार रहा था, खुद फिरौन के घर में मूसा, अल्लाह ताला ने मूसा को जिंदगी दी और वो बड़े हुए। और रही माँ की बात, जब वो माँ से दूर हुए तो अल्लाह ताला ने दोबारा इनको माँ की तरफ लौटाया
جب موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، بہن نے کہا کہ سنو ایک عورت ہے، ان کے پاس لے جاؤ، شاید ان کا دودھ پی لیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سگی ماں کے پاس لوٹایا، ان کا دودھ بھی یہ پینے لگے، ان کے پاس رہنے لگے. یعنی فرعون کے گھر بھی رہتے اور وہاں بھی رہتے. جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو وحی کی اور کہا کہ جاؤ فرعون کو ڈراؤ. اور اس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات کہہ رہا ہے آیت نمبر 43 کے اندر، اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کو ڈراؤ کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے. فقولا له قولا لینا، اس کے پاس جانا اور اس سے نرمی اور پیار والی بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. سوچو ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں مارنے والا، میں زندہ کرنے والا، اتنا بڑا گنہگار اس کے پاس جب نبی جا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے نرمی سے بات کرنا. تو ہم لوگوں کو کتنی نرمی سے بات کرنا چاہیے؟ جب ہم کسی کو دعوت دیں، کسی کو دین بتائیں، کسی کو توحید کی بات بتائیں تو ہمیں بھی نرمی اپنانا چاہیے. وہ فرعون جو اللہ اپنے آپ کو بولتا تھا، اس سے جب نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا تو یقیناً دوسروں سے بھی نرمی سے بات کرنا چاہیے. تو بہرکیف اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ کا. پھر حضرت موسیٰ کے بعد جب اللہ نے انہیں معجزے کے طور پر ایک چھڑی دی جو سانپ بن جاتی تھی، ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو ہاتھ چمکنے لگ جاتا تھا. جادوگروں کو جمع کیا گیا، جادوگروں سے ان کا مناظرہ کروایا گیا. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مناظرہ کروایا گیا. جب موسیٰ جیت گئے تو جادوگر سجدے میں گر گئے اور سب ان پر ایمان لے آئے. ان کو مارنے کے لیے فرعون جب پیچھے پیچھے آیا تو اللہ رب العالمین نے فرعون کو اسی پانی کے اندر ڈبا دیا جس پانی میں وہ ان لوگوں کو ختم کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا، مختصر بتایا کہ حضرت آدم کے ساتھ کیسے معاملہ ہوا تھا. اسی آیت کے اخیر کے اندر اللہ رب العالمین 155 کے اندر ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یقیناً وہ لوگ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ہمارا ذکر نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کرتے، اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، انہیں ہم ایک تنگی والی زندگی دیں گے. اس سے مراد کیا؟ دو معنی مراد لیے ہیں. یا تو ان کی دنیا کو بڑا ٹینشن والا کر دیا جائے گا، یعنی وہ دنیا میں سکون سے نہیں رہ پائیں گے، پریشانی کے اندر رہیں گے. جیسے آج آپ دیکھو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اللہ کو چھوڑنے والے کبھی سکون کے اندر نہیں رہتے، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ ہم انہیں عذاب قبر دیں گے. تو یقیناً ایک انسان کو، ایک مومن کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے. اس کے آگے اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، ایک تو ہم ان کی دنیا کو بڑی تنگ کر دیتے ہیں، دوسرا عذاب کیا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا. آیت نمبر 125 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. انسان کہے گا اللہ جب میرا انتقال ہوا تو میں تو دیکھتا ہوا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ کہے گا اسی طرح دنیا میں میری آیتیں جب تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی تو اندھا بن جاتا تھا، آج میں نے تجھے سچ میں اندھا کر دیا. تو یقیناً ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو اللہ کے ذکر پر غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا چاہیے. آج کی ساری صورتیں اگر آپ پڑھیں، دیکھیے کہ میں نے بار بار میں بات کہہ رہا ہوں کہ میں صرف ہلکی سی ہنٹس آپ کو دے رہا ہوں. چاہے تو آپ خود قرآن کے اندر ذوالقرنین کا واقعہ پڑھیں، حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھیں، حضرت ابراہیم کا واقعہ جو آج ہمارے سامنے آیا، پھر اس حضرت موسیٰ کا ڈیٹیل میں واقعہ آیا، حضرت مریم کا واقعہ آیا، مریم کا واقعہ پڑھیں. اس میں بہت ساری دلیلیں آپ کو ملیں گی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مومنوں کا کیسا کیسا امتحان لیتا ہے. وہ مومنہ عورت، وہ پارسا عورت، پاک دامن عورت، اللہ تعالیٰ بنا باپ کے انہیں اولاد دے رہا. سوچو ان کے اوپر کتنا بڑا عذاب رہا ہوگا. کیا جواب دوں گی قوم کو؟ کیا بتاؤں گی کیسے میرے گھر اولاد ہو رہی ہے؟ لوگ تو مجھے غلط ہی سمجھیں گے نا، زانیہ ہی سمجھیں گے نا. بھائی دنیا کا اصول ہے، بنا باپ کے اولاد ہو ہی نہیں سکتی، تو تیرے گھر کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کتنا بڑا امتحان لیا، لیکن انہوں نے صبر کیا. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اور ان کو کتنا بڑا بدلہ دیا کہ ان کا بچہ اس عمر کے اندر بولا جب بچہ بولتا نہیں ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دلیلیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ایک مومن کے لیے جو سمجھتا ہے اور غور کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن پر غور کر کے اسے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.